Sit comfortably. Keeping the spine straightened, lengthened. Just relax your shoulders and the facial muscles. Take 5 to 6 long deep breaths. Let's begin. Today same pranayam, chin lock, and మనం మళ్ళీ పైకి వచ్చి ఎక్సేల్ చేస్తాం కదా. ఎక్సేల్ చేసిన తర్వాత కూడా హోల్డ్ చేద్దాం. అంటే అంతర్కుంభగా చేస్తున్నాం కదా, ఇది బాహ్య కుంభక. అంటే ఎక్సలేషన్ చేసిన తర్వాత కూడా హోల్డింగ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా? 4 సెకండ్స్ కానీ 2 సెకండ్స్ కానీ 3 సెకండ్స్ మీకు ఎంత వరకు హోల్డ్ చేయగలిగితే అంతవరకు హోల్డ్ చేయండి. ఓకేనా? సో 1 or 2 రౌండ్స్ ఐస్ ఓపెన్ చేసి చేయండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ రౌండ్ నుంచి ఐస్ క్లోజ్ చేసి చేయండి. ఓకే, రైట్ హ్యాండ్ నాసికాముద్ర. Close your right nostril with your right thumb finger. Exhale completely from the left nostril. Inhale 1, 2, 3, 4. Close both the nostrils and lock the chin. 1, 2, 3, 4. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Exhale అయిపోయిన తర్వాత హోల్డ్ చేయండి మళ్ళీ. 2, 3, 4. మళ్ళీ again inhale. Inhale. 2, 3, 4. Lock your chin and 2, 3, 4. Come up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Now hold. Close both the nostrils and hold. 2, 3, 4. Again inhale. 2, 3, 4. Close and lock your chin. 2, 3, 4, 5, 6. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Hold. Close both the nostrils. 2, 3, 4. Again. Continue. Continue with closed eyes. Same pranayam what we are doing regularly, but exhalation అయిపోయిన తర్వాత కూడా జస్ట్ ఒక 4 seconds హోల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. Just count yourself 4 or 2, 3. చేయలేకపోతే ప్రీవియస్ వన్ కంటిన్యూ చేయండి. ఏదైతే మనం రెగ్యులర్ చేస్తున్నామో అది కంటిన్యూ చేయండి.
Hold even after exhalation. Use your thumb and the ring finger to control the nostrils. Fingers పెట్టుకొని చేయండి. చిన్ని మంచిగా లాక్ చేసుకోండి చిన్ కిందకి. జస్ట్ ఓన్లీ నెక్ మూమెంట్ లాగా కాకుండా చిన్ని మంచిగా లాక్ చేసుకోండి. Exhale from the left nostril and relax with closed eyes. Close your eyes. Take 3 normal breaths. Slowly join your hands and rub your hands. Send energy. You. Yes, hi, good morning, everyone. So, first of all, let me congratulate each and every one of you. 90 days into the program, February, March, April, right? February, March, April, Jan 30th నుంచి తీసుకుంటే 1 second, let me check my audio. Settings, yeah, it's good.
So 90 days into the program, and as I mentioned right in the beginning, I've been mentioning since beginning, it usually works like 80-20. 400 people enter it, around 100 people, 120. So exactly. So you are all in the top 20 list. So you can give yourself a big round of applause. Congratulations that you got filtered. We see, this was not a class that I start, okay, కొంచెం నేర్పించేసినాము, okay, మీరు మనం ఇంకొంతమందికి చెప్తాము. That will not work out. That will not really work out because usually చెప్తారు 21 days is what it takes to form a habit అని. Actually, that is not right. 21 days లో it will not, it's not so easy to get a habit. It takes at least 90 days for a habit to really get into a lifestyle. అంటే అదొక పద్ధతిగా మారేందుకు 90 రోజులు పడుతుంది. ఇప్పుడు కూడా దేర్ ఈస్ నో గ్యారంటీ. ఓకే. సో అట్లీస్ట్ యూ ప్రూవ్డ్ దట్ యూ ఆర్ prioritizing some things like spoken word and visualization, dreams, manifestation, prioritizing these things over many other non-important things and trying to make it a habit. So totally appreciable. సో ఈ 90 డేస్లో ఎస్ యూ హ్యావ్ బీన్ షేరింగ్ WTD టెస్టిమోనియల్స్. నిన్న దేవి ప్రియ గారు, అంతకుముందు మేఘనా మ్యామ్, దాని ముందు మేబీ రూప కావచ్చు, లేదా సుజాత మ్యామ్ కావచ్చు. మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ షేరింగ్ టెస్టిమోనియల్స్ హౌ దిస్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ దర్ లైఫ్ అని. At the same time, in the 90 days, though we are teaching, though we are working on so many things, మనకు తెలియకుండానే విన్ ద డేలో ఇంకా ఈ మిస్టేక్స్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి అనిపించే దాని మీద కొంచెం టైం స్పెండ్ చేస్తాం. WTDలో మనకు తెలియకుండానే దీస్ ఆర్, బికాస్ ఇది జస్ట్ 90 days, మేబీ అవి 30 years నుంచి ఉండిండొచ్చు. సో can you just maybe take your notes and especially try to list out few words that you spill that very casually in a day, in a given day. ఈ రోజు కూడా అనుకుందాం, లేదా నిన్న కూడా అనుకుందాం. Few words which were not good for your manifestation. మీకు తెలియకుండానే లేదా లైఫ్లో అలవాటు ప్రకారము words that we use without much of intention. అలా వాడేసిన ఏదన్నా పదాలు మన అలవాటు ప్రకారం try to list those words which could be blocking your manifestation, or which could be blocking some good energy to enter into your life. అంటే క్యాజువల్ కాన్వర్జేషన్స్లో కావచ్చు, చాలా క్యాజువల్గా మీ ఫ్రెండ్తో మాట్లాడేటప్పుడు కావచ్చు, చాలా క్యాజువల్గా ఒక జోక్ వేసినప్పుడు కావచ్చు, ఏవన్నా
పదాలు మన ఈ మార్నింగ్ ప్రాక్టీసెస్కి అగెయిన్స్ట్గా వాడుతుండే పదాలు. అంటే మీరు ఎటువంటి హాము ఎవరిని ఉద్దేశించి అట్లా కాదు, అది జస్ట్ లైక్ దొర్లేస్తాయి కొన్ని. ఆ పదాల గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా. Yeah, maybe we can help each other. Is it Vijay Krishna, sir? How about you? జనరల్లీ నా వర్డ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. Morning, sir. సార్ అడగండి సార్. యాక్చువల్ నా కాన్వర్సేషన్స్ లో మాక్సిమం సెల్ఫ్ కాన్వర్సేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్, ఫ్రెండ్స్ కూడా తక్కువ. Mm, ఫ్యామిలీతో మాట్లాడేటప్పుడు మాక్సిమం హెల్త్ గురించి, మా గోల్స్ గురించి తప్ప జనరల్లీ ఇప్పటి వరకు అయితే నెగిటివ్ కాన్వర్సేషన్ అయితే లేదు సార్. నాకైతే మాట్లాడను బయట జనరల్ గా తక్కువ. mm, ఎప్పుడన్నా ట్రాఫిక్ లో వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఏదన్నా 1-2 సార్లు ఎవరన్నా ఇచ్చేసినప్పుడు మాత్రం తెలియకుండా ఒక నెగిటివ్ ఇది వస్తుంది, మళ్ళీ okay. వెంటనే దాన్ని Mm. ఇచ్చేసుకుంటాను సార్. అంతేగాని బ్లాక్ చేసేంత మేనిఫెస్టేషన్ బ్లాక్ చేసేంత లేదు సార్ యాక్చువల్గా. ఓకే, మేనిఫెస్టేషన్ బ్లాక్ చేసేది మేబీ నేను పెద్ద పదం వాడేసి ఉండొచ్చు. అలా కాకుండా అలవాటులో ఒక వితౌట్ థాట్, ఆలోచన లేకుండా ఒక క్యాజువల్గా అటువంటి వర్డ్స్ కూడా ఏమీ లేవు మీకు గుర్తుండి? జనరల్ గా లేవు సార్. అదొక్కటే సార్, ట్రాఫిక్ లో వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఎవరన్నా సడన్ గా రూల్ బ్రేక్ చేసినప్పుడు Mm. కొంచెం కోపం వస్తుంది. అది కూడా ఈ మధ్య తగ్గిపోయింది సార్. యాక్చువల్ ఓకే, గా మన క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యాక తగ్గింది. అంత ముందు బాగా వచ్చేది. అంటే తెలుస్తుంది నాకు, సబ్ కాన్షియస్ వాన్ చేస్తుంది యు ఆర్ థింకింగ్ నెగిటివ్ వే అని. ఇమ్మీడియట్ గా థ్యాంక్ యూ, ఐ లవ్ యూ అనేసుకుంటా సార్. ఓ వావ్, సో యువర్ కాన్షియస్నెస్ బాగా పెరిగింది. దట్స్ రియలీ గుడ్. సో రవీంద్ర గారు, ఎస్. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరీవన్. సార్ నరేన్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్. ఇందాక మార్నింగ్. సార్ చెప్పినట్టు ఒకవేళ ఏదైనా నాకు అనిపిస్తే ఇది అనుకుంటున్నాను సార్. అంటే మేబీ ఒక 2 సార్లు కావచ్చు, 3 సార్లు కావచ్చు. ఐఎమ్ సారీ, ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ, థ్యాంక్ యూ, ఐ లవ్ యూ, మనశ్శాంతి అయితే ఉంటుంది. బట్ సార్ నేను వాడే పదాలు అంటే పదాలు కాదు, లైక్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ మై ప్రొఫెషన్ కావచ్చు, లేకపోతే ఏమైనా నాకు ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది నేను అంటే లైక్ రిటర్న్ ఎవ్రీథింగ్ సార్, లైక్ ఐఎమ్ డిస్టెన్సింగ్ మై సెల్ఫ్ అనేసి సర్టన్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ద రియాలిటీ. మీరు ఇంతకుముందు అన్నారు రియాలిటీని మనం పారిపోవడం లేదు, రియాలిటీని ఫేస్ చేసుకుని వీ హ్యావ్ టు మేనిఫెస్ట్ ద థింగ్స్ అని. సో నేను ఏం ఎక్కువ ఈ మధ్య అంటే మాట్లాడుతున్న నాకు సంబంధం లేదు, ఏడన్నా పోనీలే, నేను చాలా బిజీ, హాలిడేస్ లో ఏమవుతుందో నాకు తెలియదు. అంటే లైక్ ఇప్పుడు వీకెండ్స్ సాటర్డే సండే, యాజ్ అంటే నా ప్రొఫెషన్ పరంగా బ్రాంచ్ మేనేజర్ విత్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, అయితే నేషనల్ పిఎస్సి పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్. సో సాటర్డే సండే ఈజ్ ఏ హాలిడే ఫర్ ప్లాన్ హాలిడే. బట్ ఆ సాటర్డే సండే నేను ఏదైతే అనుకుంటానో సరే వీళ్ళని మీట్ అవ్వాలని, కానీ ఆ 2 రోజులే నా పరిస్థితి ఎట్లుంటుందంటే లిటరలీ ఐ విల్ నాట్ బి అవేర్ దట్ వేర్ ఐ వుడ్ బి. మేబీ నేను బెంగళూరు నుంచి మదనపల్లికి ట్రావెల్ చేయొచ్చు, బెంగళూరు నుంచి ఇంకొక చోటుకి. సో నేను ఇంకా ఎక్కువ అండి, ఇప్పుడు ఎవరైనా నెక్స్ట్ వీక్ ఎక్కడ ఉంటారు అంటే నిజంగా నాకు తెలియదురా ఎక్కడ ఉంటారు. అండ్ అది అట్లనే అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎస్టర్డే ఐ థాట్ బికాస్ టుడే మేడే, ఇవాళ హాలిడే, రేపు హాలిడే, ఎల్లుండి హాలిడే. నిన్న ఆఫీస్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేంత వరకు 2-3 అడిగారు ఎక్కడ ఉంటావురా, ఏం చేద్దాం వీకెండ్ మామ అనేసి. నేను అన్నారా బాబు ఎక్కడున్నా తెలియదు. ఇంటికి రాగానే ఒక 2-3 ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ టోటల్ 3 days ఐ విల్ బి బిజీ. సో నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇలా అవుతుందా, లేకపోతే ఇలా అవుతుంది కాబట్టి, అంటే ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ కావచ్చు, ఇయర్స్ కావచ్చు, ఇలా అవుతుంది కాబట్టి నేను అనుకుంటున్నాను.
రియల్లీ వేర్ ఐ వాంట్ టు బ్రేక్ దిస్ డ్రింక్స్ నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఐ వాంట్ టు బి ఫ్రీ ఆన్ సాటర్డే సండే, బట్ అదర్వైజ్ హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ ఈవెన్ మా ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, రిలేటివ్ కావచ్చు అంటారు మండే టు ఫ్రైడే యువర్ ఫ్రీ అండ్ సాటర్డే సండే యువర్ బిజీ అనేసి. సో రియల్లీ ఇది ఒక నాకు అంటే జస్ట్ ఆస్కింగ్ యూ ఫర్ లైక్ ఏం చేయాలో అర్థం కాక మేబీ ఈజ్ ఇట్ లైక్ నెగటివ్ థింగ్, ఐ మీన్ వాడుతున్నాను కాబట్టి నాకు మేనిఫెస్టేషన్ అట్లా అవుతున్నాయా అనేది ప్లీజ్ సార్ So జస్ట్ you are talking basically about I don't know where I'll be in the weekends అని మీరు మాట్లాడుతున్నారు కదా. అవును సార్. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ఇప్పుడు నేను ఈ కాల్లో కూడా ఈ 90 daysలో వేర్ ఐల్ బి ఇన్ ద వీకెండ్ ఐ రియలీ డోంట్ నో. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్. Yes, mentally there'll be blocks. Mentally Yeah. there'll be because you all your life you have been uh, facing the reality of not knowing where you are, like Yeah. schedule ఎట్లుంది అది డామినేటింగ్ థాట్ ఉంటుంది. ఎంటైర్ మేనిఫెస్టేషన్ ఎంటైర్ దిస్ గేమ్ ఈజ్ అబౌట్ ignoring the dominating thought and choosing consciously what we want. So, yes, I'm free in the weekends. I'm absolutely free in the weekends. And Anedi, you should start talking. Sir. This is one statement that you should consciously choose to state. I'll write now, sir. I'm absolutely free in the weekend, and I choose to be free this weekend. I choose like that. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Yes. Very nice that you shared this insight. This is what I wanted exactly. సార్ ఏదైతే చెప్పారో ఇటువంటివే మనకు తెలియకుండా అలవాట్లో పొరపాటుగా ఇట్లాంటివి ఏం జరుగుతున్నాయని ఇప్పుడు రవీంద్ర గారు కొన్ని చెప్పారు. అండ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్? Dr. Janardhan, yes. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. Sir, morning. సార్ అది నేను నిన్న అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే మా సిస్టర్తో మాట్లాడుతున్నాను. సో తనకి కౌన్సిల్ ఇస్తున్నట్లు అనుకుని సో చెప్పడం చాలా ఈజీ కదా, చేయడం కష్టం అని అన్నమాట. సో అంటే అని మీరన్నారా? అందరికి చెప్తున్నావు బాగా, అంటే నువ్వు ఇలా చేసి వెళ్ళి అలా మొన్న అనంత్ గారితో మాట్లాడాను. సో డబ్ల్యూటీడీ గురించి వర్క్ చెయ్యి అని చెప్పి ఇలా కొంచెం మాట్లాడాను సార్. సో మన డబ్ల్యూటీడీ వాటి గురించి చెప్తూ సో చెయ్యి చెల్లి నువ్వు కంటిన్యూస్ గా ఆ ప్రాసెస్ లో ఉండు. బట్ చెప్పిన తర్వాత నేను మళ్ళీ అన్నమాట, నీకు చెప్పడం చాలా ఈజీ చెప్పేస్తున్నాను బట్ నేను చేయట్లేదు, సో నేను అది మార్చుకోవాలని చెప్తున్నాను అనమాట. ప్లస్ కంప్లైనింగ్ ఆటోమేటిక్ గా కాలేజీకి వెళ్తుందంట రోజు. సో కొలీగ్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి ఆటోమేటిక్ గా తెలియకుండా కంప్లైంట్ వెళ్ళిపోతుంది. బట్ ఈ మధ్య ఏంటంటే మాట్లాడే ముందు కొంచెం ఆలోచిస్తున్నాను అనమాట. సో ఎందుకు వద్దులే అని చెప్పి అంటే అది మనకి 3 C's లో ఒకటి ఉంది కదా సార్, కంప్లైనింగ్ అలాగా క్రిటిసైజ్ చేయడం కదా అని చెప్పి కొంచెం కాన్షియస్ గా వద్దు. ఇంతకుముందు ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా అంటే మా కొలీగ్ పక్కనే ఉంటారు అనమాట, వెళ్ళి సో వాళ్ళు ఇలాగా అలా అని చెప్పేవారు అనమాట. ఇప్పుడు వెళ్ళి చెప్తాను అనుకున్నా కూడా వద్దులే అని ఆగిపోతున్నాను అనమాట. సో కొంచెం కాన్షియస్నెస్ వచ్చింది అనమాట. Very good. That is an excellent thing. That is what exactly 3 C's meant. అది కాకుండా ఏదన్నా వితౌట్ థాట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేవన్నీ వితౌట్ థాట్ జరిగేటివే. ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్, నేను చెప్పేది 1 or 2 మీరు ఆలోచించుకోండి, ఇవేమన్నా జరుగుతున్నాయని. సరిగ్గా నిద్ర పట్టలేదు బా, ఈ మాట చాలా చిన్న విషయం.
రాత్రి సరిగ్గా నిద్ర లేదు. వాజ్ ఇట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ వొకాబులరీ ఈ మధ్య కాలంలో ఎప్పుడన్నా? లేదా మ్, ఈ పాటికే చేసి నిండాలి, ఇంకా చాలా లేట్ అయింది. అంటే చాలా క్యాజువల్ నేను చెప్పేవి, ఏదో భయంకరమే కాదు, చాలా క్యాజువల్. ఇంకా చేయలేదా? ఎన్నిసార్లు చెప్పినా నీకు అంటే ఇటువంటివి కూడా నేను చెప్పేది, అంటే నేను మీకు ఎంత క్యాజువల్లీ చెప్తున్నానో ఒకసారి చూడండి. అటువంటిది, అట్లాంటి వర్డ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఏదో విపరీతమైన నువ్వు ఇట్లా అయిపోతావు అనే శాపాల గురించి కాదనమాట. అట్లాంటివి మేమేం చేయడం లేదు సార్ అన్నట్టు అందరూ నన్ను చూస్తున్నారు. నేను చెప్పేది అటువంటి దాని గురించి కాదు. వితౌట్ థాట్, అసలు ఇది లెక్కలోకి కూడా రాదు అనేంత అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది మనకు. అంత అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే 20 ఏండ్లుగా 30 ఏండ్లుగా చేసేసి నింటాం కాబట్టి అది అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది. సో మేబీ యూ మే నాట్ ఈవెన్ బి కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ అసలు అటువంటిది లిస్ట్ చేయమని నేను చెప్తాను. ఇది వెరీ క్యాజువల్, వెరీ సింపుల్. అలా హస్బెండ్ వైఫ్తో కానీ, లేదా పేరెంట్స్ మీరు పిల్లలతో కానీ, లేదా ఇంట్లో నేబర్తో కానీ, లేదా పని వాళ్ళతో కానీ, లేదా మీతో మీరు కానీ, మీ గురించి వేరే వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు కానీ అట్లాంటి క్యాజువల్ వర్డ్స్. మంత్ ఎండ్ కదా బాగా టైట్, నీకు తెలియదు ఏముంది, ఇట్లా కావచ్చు. ఇవి ఏవి కూడా మీరు వాడడం లేదంటే మీరందరూ ఋషులు అయిపోయినట్టు. నెక్స్ట్ దశ ఈ డబ్ల్యూటీడీలో నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏమంటే మీకు అందరికి కాషాయ వస్త్రాలు ఇస్తాం. పొద్దున అవి మనందరం నెక్స్ట్ స్టేజ్ అనమాట. కాషాయ వస్త్రాలు మొదలే డాక్టర్ జనార్దన్ అది ఏదో కొనుక్కున్నాం అని చెప్పినారు. మేఘనా మ్యామ్ కూడా చెప్పినారు అది 800 సార్లు చేస్తున్నామని. ఇంక రేపటి నుంచి మనం అవి వేసేసుకొని మాలలు గీలలు వేసేసుకొని ధూపాలు గీపాలు నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ఏమంటే గాల్లోకి లేసే ప్రక్రియ మొదలు పెడతాం అనమాట. గ్రౌండ్ నుంచి మినిమం ఒక 3 సెంటీమీటర్లు 3 ఇంచులు ఎట్లా గాల్లోకి లేయాలి, ఎందుకంటే ఇంకేం మిగిలింది అని చేసేసినారు. ఇంకేం మిగిలింది, ఏం చెప్పడంలో మీరు అసలు యూ గాట్ గ్రిప్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్. సుజాత మేడం మీరు ఆపండి, నేను చెప్తాను అన్నట్టు హ్యాండ్ రైజ్ చేసినారు. మ్యామ్ చెప్పండి. నమస్తే అండి. మ్యామ్ నమస్తే. అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్, నమస్తే. మీరు చెప్పినట్లు ఈ నిద్ర పట్టట్లేదు అనేది నేను యూస్ చేస్తాను సార్ రోజు. ఓకే ఓకే ఇంకొకటి ఈయనతో నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను నా వల్ల కాదు మాస్టర్ అని. ఓకే నా వల్ల కాదు. ఓకే ఫైన్. అది నిద్ర పట్టట్లేదు అనేది సెల్ఫ్ టాకా మీతో Yeah. మీద? లేదు, ఈయనతో కూడా అంటుంటాను అప్పుడప్పుడు నిద్ర పట్టలేదు అసలు నాకు. అదే ఇంకొకటి అదే క్యాజువల్ గానే మీరు అన్నట్టు వితౌట్ ఎనీ థాట్ వీళ్ళకి ఎంత చెప్పినా అర్థం కాదేంటి మాస్టర్ అంటుంటాను ఈయనతో. ఇంకొకటి మామూలుగా బాగా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు క్యాజువల్ గా మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా చెప్తున్నా చేసినా ఇలా చేయకపోతే మనకు దెబ్బలు పడతాయి అంటుంటా. అది చల్తాలి, ఇంకా ఇవన్నీ కూడా మానేస్తే ఇంకెందుకు లేండి మనం. అంటే దెబ్బలు పడతాయి, అదేం పాట కూడా ఉంది కదా ఆ టైప్లో. అవి ఓకే అంటే మీరు చెప్పడం నిద్ర ఓకే, యాక్సెప్టింగ్ ద రియాలిటీ దట్ నాకు నిద్ర పట్టలేదు నిన్న నైట్, దట్స్ డిఫరెంట్. బట్ ఎక్కువ అది మాట్లాడడము నిద్ర సరిగ్గా పట్టట్లేదు, దట్ ఈస్ నాట్ అంటే దట్ ఈస్ గివింగ్ ఎ సైన్ టు ద సిస్టమ్ అగైన్.
అగైన్ ఇంకోటి ఏదో చెప్పారు మీరు, ఎప్పుడు వింటారా? ఇంకోటి ఏం ఏదో చెప్పారు? చెప్పారు మాస్టారు. వీళ్ళకి ఎంత చెప్పినా ఆ అర్థం కావట్లేదు. వీళ్ళకి ఎంత చెప్పినా అర్థం కావడం లేదు. యా, దట్ ఈస్ అగైన్ స్పీకింగ్ స్పీకింగ్ ఎస్, స్పీకింగ్. యా, ఎస్, we shouldn't be doing that అన్నమాట. యా, they will learn. That's a good way of telling the same thing. Yeah, they will ఓకే, learn. They're taking time, but I am sure they are going to learn. Yeah, it's good, ma'am. And yes, sir, Dr. Kanakaya garu. Yes. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. Morning, sir. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీకు. Thank you, ఎందుకంటే sir. మీ వల్ల నేను కొంచెం మారాను సార్. అంటే చాలా విషయాలు. Thank you. ఈరోజు మీరు అడిగిన దాంట్లో అంటే ఇది నెగిటివ్ వర్డ్స్ అంటారు కదా సార్. Mm. ఇట్లాంటి వర్డ్స్ లో జనరల్ అయితే పిల్లలతోటి జఫా అని అంటాను సార్ నేను. ఏమంటారు సార్? జఫా. అది యాక్చువల్లీ యా, మనకు ముద్దు పేరు అట్లాంటివి, దానికి యాక్చువల్గా దేర్ ఈస్ నో మీనింగ్ యాక్చువల్లీ. యూ సి, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఇంటెన్షన్ హియర్ మోర్ దెన్ ద వర్డ్. ద ఇంటెన్షన్, ఇందాక మ్యామ్ చెప్పారు, సుజాత గారు, ఇంటెన్షన్ ఎందుకు వీళ్ళకి అర్థం కాదు అనేది ఇంటెన్షన్ అన్నమాట. ఇప్పుడు జఫాకి ఇంటెన్షన్ ఏముందో నాకు తెలీదు. అంటే జఫా వెనక చెప్పితే వినకపోతే అరే జఫా నీకు అర్థం కాదు అంటాను సార్ నేను. ఆ తర్వాత వచ్చింది చూసినారా, అది డేంజర్. జఫా డేంజర్ కాదు, జఫా ఫైన్ కానీ అరే నీకు అర్థం కాదురా అంటారు చూడండి. అవును సార్. దట్ థింగ్ ఈస్ యూ షుడ్ కంట్రోల్ దట్. మేబీ ఎస్ సార్, ఎస్ షూర్ సార్. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ అని చెప్పండి. నీకు అర్థం కాదురా అని చెప్పే కంటే అర్థం చేసుకుంటావు, యూ విల్ అనే చెప్పండి. అండ్ నిన్న ఒక్కరితోటి మాత్రం మంత్ ఎండింగ్ మీకు తెలియతాను అన్నాను సార్. మంత్ ఎండింగ్ తెలీదా? యా యా యా, అది అంటే కొంచెం మనీ అడిగి ఉండే, నా దగ్గర లేవు అదే. యాక్చువల్గా. మంత్ దాన్ని ఎండింగ్ మీకు తెలియదు. దాన్ని చేయించాలంటే నాకు తెలుసు, ఒకవేళ అది వస్తారన్నా కూడా నరాలు గీరాలన్నీ ఇట్లా బిగుసుకునేస్తాయి. మనం ఆ పదం మాట్లాడకూడదని, ఎందుకంటే మంతెంట్ కాబట్టి. అంటే పరిస్థితి ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఫైన్. మంత్ ఎండ్, యా, ఫైన్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మేఘనా మ్యామ్, ఎస్ సార్ యాక్చువల్లీ సార్ వినిపిస్తుందా? వెరీ మచ్. నా కర్మ జనరల్ గా అంటారు కదా సార్, ఏదైనా కొంచెం బ్యాడ్ మూడ్ లేదంటే ఏదైనా వర్క్ ప్రెషర్ అలా ఉన్నప్పుడు నా కర్మ, అందుకే ఏదన్నా అలాగా నా కర్మ అనే వర్డ్ కొంచెం ఇంతకు ముందు ఎక్కువ యూజ్ చేసేదాన్ని. సో అది లేదు ఇప్పుడు, Okay. కొంచెం ఉంటుంది ఎప్పుడైనా. అండ్ నాకే ఎందుకు ఇలా See, నాకే ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నా? కర్మ వర్డ్ వాజ్ ఇట్ నెగటివ్ ఆర్ పాజిటివ్ అనేది నాకు పెద్ద, అఫ్ కోర్స్ దానికి నెగటివ్ కంటెక్స్టే నాకు ఎక్కువ ఉండేది ఇంతకు ముందు. కర్మ అనేది మా మా అమ్మ అలాగే సార్. మా అమ్మ అలాగే ఆ, కొట్టుకొని నా కర్మ అదే మా అమ్మ వాళ్ళ నుంచి వచ్చిండేది అట్లా. అంటే మమ్మల్ని, బట్ మా చిన్నవాడు he uses it అన్నమాట. He uses it. When he started using it, I couldn't actually, అంటే intention was totally different when my little kid uses. For example, నాకు వేడిగా ఏదన్నా ఉందనుకో నా చేతిలో, నా పక్కన అది కుక్క ఉన్నా లేదా వీడున్నా అలా పెడతారనమాట. అలవాటు అంటే వాళ్ళు ఇగ్నోర్ చేసినప్పుడు అలా పెట్టి వాళ్ళ రియాక్షన్ని క్యాప్చర్ చేయడము. అందుకే నా చేతిలో కప్పు ఏదన్నా ఉందంటే కుక్క కూడా దగ్గరికి రాదు. దానికి భయం, దాని ముక్కు కాల్చాను ఒకసారి. వీడు అట్లా ఏదన్నా నా మీద స్పిల్ అయింది అనుకోండి, ద కర్మ యాక్టింగ్ అంటాడు. సో వెన్ దట్ ఇంటెన్షన్, నాకు వాడిని ఫస్ట్ కరెక్ట్ చేయాలన్నా ఇది
అంటే దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ వాడు చెప్పిన కర్మ, మా అమ్మ చెప్పిన కర్మ చాలా వేరు. మా అమ్మ తలగొట్టుకుని కర్మ కర్మ నించుండే అది వేరు. వీడు యాక్చువల్గా సింప్లీ ఈ సెడ్ ఏ కర్మ యాక్టెడ్. అంటే నువ్వు మాకు కాఫీలు గీఫీలు పెట్టినావు చూడు నీకు పడింది నీ మీద అన్నట్టు. దట్ వాజ్ నాట్ నెగటివ్ ఇన్ దట్ సెన్స్. మీరు చెప్పేది ఒకవేళ మా అమ్మ చెప్పేది లాగా అనుకోండి, మాటికి మనకి ఇంతేరా నాయనా మన కర్మ అన్నట్టు, దెన్ వీ షుడ్ డెఫినెట్లీ స్టాప్ యూజింగ్ దట్. ఓకే సార్, ఓకే. సమ్ టైమ్స్ వచ్చి మా హస్బెండ్ కానీ పిల్లలు కానీ అమ్మా లూస్ అమ్మా ఇలా చేసావు నువ్వు సమ్ టైమ్స్ చెప్తారు కదా సార్, ఏ మెంటల్ అని ఏదైనా లూస్ అని. అప్పుడు అలా అన్నప్పుడు నేను వెంటనే నా నోట్లోంచి వస్తే లూజ్ కాబట్టి మెంటల్ కాబట్టి నేను ఇంట్లో ఉన్నాను అంటాను సార్. అంటే ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది అనమాట అలాగా. మీకందరికి ఓపెన్ ఏంటంటే ఆయన ఇంకొక బుక్ రాయాలేమో. అలాగా అంటే అంటే జస్ట్ అది కరెక్టే. తగ్గిపోయింది ఎందుకంటే సార్. అది ఎందుకంటే జనరల్. మీరుండే పరిస్థితులు ఆయన అంటే దానికి నేను ఇప్పుడు ఆ 50 పీపుల్ ఉండే హోమ్‌లో అవన్నీ చేస్తూ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ అకంప్లిష్‌మెంట్. సో వాట్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఈస్ బట్ అంటే బికాజ్ నేను ఇట్లున్నా కాబట్టి ఇంట్లో ఉన్నాను అని దాని స్టేట్మెంట్‌ని నెక్స్ట్ కన్వర్ట్ చేసే కంటే యూ షుడ్ థింక్ అబౌట్ సంథింగ్ బెటర్ ఆల్టర్‌నేటివ్. ఎస్ సార్. అంటే తగ్గింది యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. ఇంకా ఉంది బట్ కంప్లీట్ గా తగ్గలేదు. బట్ సమ్ వర్డ్స్ అన్నమాట. ఐ జనరల్లీ యూస్ దట్ వర్డ్స్. అంటే పిల్లలంటే ఎంత ఏజ్ మేడం? పెద్ద బాబు 11, చిన్న బాబు 9 years సార్. 11 and 9. వాళ్ళు అలా అన్నప్పుడు మీరు ఇలా ఓకే. అంటే మేబీ వాళ్ళన్నప్పుడు వచ్చి నేను క్యాజువల్ గా నవ్వుతా చెప్తాను. బట్ ఆయన అన్నప్పుడు వచ్చేసి కొంచెం వెటకారంగా చెప్తాను అనమాట. సో అయితే అది మైండ్ లో ఉంటది కాబట్టి అలాగా. ఆయన రజనీకాంత్ బాబాలో చెప్పినట్టు చెప్పండి, గతం గతం అనండి. వాళ్ళకి ఒక ఓకే. సెకండ్ అర్థం కాదు. అంతే కదా గతం గతం అనేస్తే ఏమైపోయింది మేఘనాగ్ అనుకుంటారు. సో యాక్చువల్లీ బికాస్ ఐ నో యువర్ మీ సిచ్యుయేషన్ ఈ కాల్లో ఉండే 90% వీ కెనాట్ ఈవెన్ మెజర్, బికాస్ 50-60 పీపుల్ ఉండే ఫ్యామిలీలో ఉండి ఆ సిచ్యుయేషన్స్ని మేనేజ్ చేస్తూ ట్రై 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 టు కాన్షియస్లీ యూస్ ద వర్డ్స్. దట్స్ ద మాక్సిమం ఐ కెన్ ఓకే. టెల్ యూ. అది చాలా జరుగుతుంది సార్. యాక్చువల్లీ అదే చెప్పాను సార్ నిన్న క్లాస్లో. కాన్షియస్నెస్ పెరిగింది. సో పాసింగ్ బిఫోర్ టాకింగ్. ఎస్పెషల్లీ మిగతా అందరికంటే మీ దగ్గర ఛాన్సెస్ ఆఫ్ టాకింగ్ వితౌట్ థింకింగ్ ఎక్కువ ఉండిండొచ్చు. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, కిడ్స్, ఫ్యామిలీ, జాయింట్ ఫ్యామిలీ, అక్కడ ఇక్కడ ఆలోచనలు కూడా ఒకసారి ఫ్రీడమ్ కూడా ఉండదు. ఫ్రీడమ్ అవును ఉండదు. సార్. మేబీ మనతో మనం మాట్లాడేస్తాము. అవన్నీ దే ఆర్ డేంజరస్. యా, ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. యా, సుహాసిని మ్యామ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. యా, మార్నింగ్. ఎస్పెషల్లీ your voice is kind of breaking, ma'am. మ్యామ్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. కింద చాలా కామెంట్స్ వచ్చినాయి, ఇప్పుడు చూస్తాను నేను. నాకు రాదు, నేను చేయలేను, చాలా కష్టం నా వల్ల కాదు. కొంచెం కూడా తెలియలేదు. కిడ్స్ ఆడుకుని పడిపోతావు. ఎక్కడ పోయినారు మేము? సో ట్రూ. లెట్స్ కాన్షియస్లీ ఇప్పుడు
మ్యామ్ చెప్పింది ఏది కర్మ అనడం కావచ్చు, లేదా ఇంకా ఇంకా జోషప్ లిఫ్ట్ చేశారు హ్యాండ్ అప్పుడే. అవునా జోసెఫ్ గారు? వేర్ Yes, ఈస్ ఎస్ సార్, యూ కెన్ టాక్. yes, sir. So, actually, with age and all, కూడా నాకు మెచ్యూరిటీ వచ్చి ఐఎమ్ స్లోయింగ్ డౌన్. అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అయ్యాక ఐ కుడ్ లైక్ స్లో డౌన్ అండ్ దెన్ కంట్రోల్ మై సెల్ఫ్, బీ ఎట్ పీస్. బట్ ఒక్కటి మాత్రం ఎంత ట్రై చేసినా అవ్వట్లేదండి. ఐ డోంట్ నో, అంటే డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు బండి ఎక్కేముందు ఐ ఫీల్ ఓకే, యు ఆర్ నాట్ బిల్ గేట్స్, నీకు అంత అర్జెన్సీ ఏం లేదు, కూల్గా వెళ్ళొచ్చని. బట్ ఒక్కసారి వీల్ పట్టుకున్నాక I don't know what happens. I mean, I really become very aggressive and angry when someone in front of me goes slow or someone beats me. మళ్ళీ డెస్టినేషన్ వచ్చాక ఐ ఫీల్ అదేదో సినిమాలో నేనే గెలిచాను అంటే ఒక్క సెంటు భూమి కోసం అన్నట్టు ఐ లాఫ్ ఎట్ మై సెల్ఫ్, ఏంది ఇది అని. బట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపన్స్. ఆ అపరిచితుడు అన్న ఆ ఫిలిం లాగా ఆ వీల్ పట్టుకోగానే సంథింగ్ హ్యాపన్స్. ఐ కాంట్ కంట్రోల్. యు మీన్ టు సే యు డ్రైవ్ ఫాస్ట్? I drive fast, I drive aggressive. అంటే వేరే వాళ్ళని నేను భరించలేను. When they go slow or they block me or yeah, they try to beat me also. I mean, apart from this restaurant, దీనికి నేను చాలా ట్రై చేస్తాను. ఎలా, I mean, what more I need to do to control and cool down and actually enjoy what I'm driving. మీకు ఈ విషయంలో అంటే ఇప్పుడు రైట్ నౌ అయితే ఐ డెఫినెట్లీ దీనికి సేమ్ నాకు కూడా మీలాంటి యాటిట్యూడ్ ఉండింది. అందుకని నేను ఆ సీట్ని త్యాగం చేసేసినాను. ఐ యూజువలీ డోంట్ డ్రైవ్ అనమాట, బికాస్ మై మైండ్ సెట్ డజంట్. Right. I many times feel same. Yeah, that maybe better I hire a driver. Yeah, that could be బట్ యా కాన్షియస్నెస్ పెరిగే కొద్ది యూజువల్లీ చేంజ్ అవ్వాలి. Right. I think most of the aspects in my workplace, at home, outside, I mean, I changed a lot. I can clearly understand myself. But I'm trying hard. Some technique I need to adopt more, I think, in this practices we are doing. యూజువల్లీ లారీలు బస్సుల లోపల ఫ్యామిలీ ఫోటోలు పెట్టుకుంటారు స్టీరింగ్ పక్కన. లే నిజం, జస్ట్ వాళ్ళని వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకునేందుకు. ప్లస్ దెర్ ఈస్ దిస్ ఫ్యామిలీ దట్ వి ప్రయారిటైజ్, వి వాల్యూ, దే ఆర్ బ్యాక్ హోమ్, ఐ షుడ్ కాన్షియస్లీ డ్రైవ్ అనేందుకు. దట్ వర్క్స్ యాక్చువల్లీ. I read it in books also, how pictures impact the mind అనే దగ్గర ఇది ఎగ్జాంపుల్ కూడా నేను చదివాను. అందుకే మనం విజన్ బోర్డ్ ఇవన్నీ, ఇప్పుడు లారీ డ్రైవ్ చేసే అతనికి విజన్ బోర్డ్ ఏమంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే ఫ్యామిలీని ఒక విజన్ బోర్డ్. నేను చాలా జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేయాలి, ఇంట్లో నా కోసం వీళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు అనేది. ఆ టైప్లో యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ దట్, బేసికలీ ద మ్యాక్సిమం థింగ్. And most importantly, నా మైండ్లో అయితే when I sit behind the wheel, usually just not the driving, I even think about other things also. That's why అదొక్కటే ఉండదు. Maybe that's one thing that could be helping me these days. Right. Yeah, I tried using audiobooks, కానీ అది కూడా హెల్ప్ అవ్వట్లేదు. Then maybe ఇంకా కూర్చుంటే I can read or I can think of something else. Yeah, maybe you should consciously start manifesting it, that same funda. I'm driving very consciously. This is one of my safest and annattu. Got stuck. So yes, guys, ఇంకా I think the reason I wanted to talk to you about all of this is because WTD practices మొదలు పెట్టినాక మీరు హోపనొప్పన ఇట్లా మార్నింగ్ కాల్స్ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. బట్ 6 o'clock తర్వాత ఈ చిన్న చిన్నవి మనకు తెలియకుండానే ఇవి కూడా గెలవడం మొదలు పెట్టాలి, ఇవి కూడా విన్ అవ్వడం మొదలు పెట్టాలి.
కాన్షియస్గా ఇప్పుడు మ్యాగ్నమ్ చెప్పినట్లు కానీ లేదంటే కాన్షియస్లీ హౌ ఆర్ యూ changing or choosing your words? Okay, and yes, next, actually నాకు మన అసెండ్ లాంచ్ హైదరాబాద్లో ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో we planned for, of course, 100 people. ఒక హాల్ బుక్ చేసుకున్నాము. 100 people, around 100 peopleకి ఒక హాల్ అంతా బుక్ చేసుకున్నాం. But right now the registrations are close to 200. So I'm really happy, really, because there is another hall. We are right now shifting. అదే వెన్యూలో మీకు చాలా మంది కూడా అడుగుతున్నారు, సార్ వెన్యూ కూడా చెప్తే మేము షేర్ చేసుకోవడం మొదలు పెడతామని. బంజారా హిల్స్ ఉంటుంది, ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ ఆపోజిట్ బిల్డింగ్. మీకు ఈరోజు షేర్ చేసేస్తాను అందరికి. ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్, బంజారా హిల్స్, ఆపోజిట్ బిల్డింగ్, ఎన్విఆర్ హోమ్స్, ఎన్విఆర్ టవర్స్, ఎన్విఆర్ టవర్స్. ఓకే, మై question here is, for some of you, I know some of you invited and even registered some of your friends or neighbors or colleagues. I don't know. మీరే కాకుండా మీరు ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా రిజిస్టర్ చేసినారు, నాకు మెసేజ్ పంపించారు. అలా చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కెన్ యూ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్? Somebody who registered their friend also. Suhasini ma'am. Yes. Suhasini ma'am, can you share how you did it? So one of my actually church lo చాలా క్లోజ్. షీ వెరీ వెల్ అంటే ఎడ్యుకేటెడ్. తను జాబ్ చేస్తున్నారు ఇంతకు ముందు, బట్ ప్రెసెంట్ తను జాబ్ చేయట్లేదు లాస్ట్ 1 year నుంచి. అండ్ షీ వాజ్ టాకింగ్ మెనీ టైమ్స్ అబౌట్ వావ్. నాతో చాలా ఉన్నారు ఎలా ఉంటుంది, ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని. అండ్ షీఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు సంథింగ్, అంటే తను బయటకు వెళ్లకుండా ఇంట్లో ఉండి నేను చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, ఏదైనా ఆపర్చునిటీ ఉంటే నాకు చెప్పండి, ఐ వాంట్ టు ఎర్న్ అని చెప్పి నాతో ఇంతకు ముందు చెప్పున్నారు. సో ఐ టోల్డ్ హర్ అబౌట్ అసెంట్ ప్రోగ్రామ్. దెర్ ఈస్ అన్ ఆపర్చునిటీ like in the WOW లోనే మాకు one more opportunity we got. So where we are looking for the, as you said sir, efficient people we are looking for. So if you are interested, you can attend this meeting on 9th May, which is in Hyderabad. And tanu cheppanu, and she was very excited. Tanu immediately she said, yes, I want to attend this program. Please help me to register for this. Then I sent the form and she registered. That's excellent. Exact what is that requirement? Yeah, I'm looking to do something, and you said, yeah, there is an opportunity, come and check it out. You yourself check it out. That's it. Perfect. Perfect actually. So this is what I want people to do. Everybody, in fact, I even people, there are some of my associates in other countries. I am telling them to speak to their contacts in Hyderabad about the event. Great ma'am, nice. And yeah, you can list out anybody. ఈ విధంగా ఒక లిస్ట్ తీసుకుంటే you definitely will identify some people who will be looking. Yeah sir, Kanakai sir. సార్ నేను రికమెండ్ చేసిన అతను ఆల్రెడీ మన వావ్ క్లయింట్ సార్. అతను ఓకే, అతను ఇంతకుముందు నుంచి కూడా మన డబ్ల్యూటీడీ మీటింగ్ గురించి అడుగుతుండే సార్, నేను జాయిన్ అవుతానని. లాస్ట్ టైం మీతో కూడా మాట్లాడాను సార్ అతని గురించి. పేరు చెప్పండి. వెంకట్ సార్. ఏం చేస్తారు తను? సివిల్ ఇంజనీర్ సార్. హైదరాబాదేనా? హైదరాబాదే సార్. ఓకే, మేడ్చల్లో ఉంటాడు. అతను కూడా నాకు ఇట్లాంటి ఆపర్చునిటీ కావాలి, నేను వస్తాను ఎప్పటి నుంచో నన్ను అడుగుతుండే. మీరు చెప్పారు కదా సార్ అని చెప్పేసి అతనికి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే నేను డెఫినెట్ గా వస్తాను, నాకు కూడా కావాలని అడిగి ఉండేది సార్. ఎక్సలెంట్. రిజిస్టర్ చేశారా?
వేసాను సార్. వాళ్ళ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు వస్తున్నారు. Excellent. See, let me tell you, see, there are two things here. I'm not just talking to Dr. Kanakaya sir here. I'm telling everybody there are two things. Okati, me perspective. Oh, some program ascend related to wow launch aitadi Hyderabad lo. అనేది మీ వర్షన్, మీ ఇంటెన్షన్, మీ పర్స్పెక్టివ్. బట్ అవర్ పర్స్పెక్టివ్స్, that is how it all works, guys. The moment you get into our mind, the whole game మారిపోతుంది. మీరు మా మైండ్ని అర్థం చేసుకొని నా ఐస్తో మీరు చూడగలిగితే, ఫర్ మీ దట్ ఈస్ లైక్ బిగినింగ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్లోషన్, బిగినింగ్ ఆఫ్ వెరీ బిగ్ మూమెంట్ ఫర్ మీ. ద వే వీఆర్ వర్కింగ్, మేము ఎట్లా వర్క్ చేస్తున్నామో దాని గురించి మీకు అర్థం కాగలిగితే అది చాలా పెద్ద ఒక ఉద్యమం ప్లాన్ చేసినట్టు చేస్తున్నాం. ఒక హెల్త్ అండ్ వెల్త్ అనే స్పేస్లో ఉండే వ్యాక్యూమ్ని ఫిల్ చేసే ఒక వెరీ బిగ్ మూమెంట్కి జస్ట్ బిగినింగ్ మాత్రమే. ఇట్ విల్ అండ్ అందులో ద ఫస్ట్ ఈవెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లాంచ్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్. So what you spoke to your friend, that civil engineer couple, more than them, I am excited to meet them. వాళ్ళేదో మేము చూడాలనుకుంటున్నాం అవకాశం కంటే, నరేన్ వాళ్ళని మీట్ అవ్వాలనుకోవడం నరేన్కి చాలా ఫైర్ అనమాట. యూ అండర్స్టాండ్ దట్, రైట్? బికాస్ ఐ వాంట్ దోస్ పీపుల్ to witness what is happening. Maybe akkad nunchi I can get into, they could be my next very big leader in the organization. Okay, so nice that you did this work. And Bharat garu, yes sir, muted. Sir, good morning, sir. Morning andi. సార్ అది మా కొలీగ్ ఒక అతను ఉన్నాడు సార్, అభినయ్ అని చెప్పేసి. మా కొలీగ్ అభినయ్ అని చెప్పేసి ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు సార్. మేము 3 years నుంచి కొలీగ్ సార్. సో తను కూడా ఇంట్రెస్ట్, మేము రెగ్యులర్ గా కలిసి వర్క్ చేస్తుంటాం సార్. సో మేము ఎప్పుడు డ్రీమ్స్ గురించి, గోల్స్ గురించి మాట్లాడుతుంటాం సార్. అంటే ప్రెసెంట్ ఉన్న శాలరీ కాకుండా మన డ్రీమ్స్ ఎట్లా అచీవ్ చేసుకోవాలి అని మాట్లాడుతుంటాం సార్. సో అట్లా నాకు కనెక్ట్ అయింది సార్ అతను. సో అతను చెప్పిన ఇది ఒక మంచి, మనకు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది, యూటిలైజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే నువ్వు సీరియస్ అయితే నువ్వు జాయిన్ కావచ్చు. మళ్ళీ ఆపర్చునిటీ మళ్ళీ వస్తావు రాదో నేను చెప్పలేనని చెప్పేసి చెప్పింది. తను కూడా రిజిస్టర్ చేసుకున్నాను. మీరు చెప్పారు కదా, సేమ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. yes that's really good, nice. So thank you. Yeah. And yeah, anybody in this call, I definitely know some of us will have some contacts in Hyderabad. Maybe this is a good time to list or take out the list. Identify some sharp person, make that call, or take the help of your coach. How can we call them? In and around, నేను చెప్పేది maybe the radius of 100 kilometers in and around, and expose them. మీకు ఆల్రెడీ నేను దట్ అబండెన్స్ సమ్మిట్ గురించి మనకు ఒక చాలా పెద్ద మీటింగే జరిగింది, వేర్ 3 waves వస్తాయి. దాంట్లో మొదటి వేవ్ జాబ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఆ వేవ్ ఆల్రెడీ విపరీతంగా బిగిన్ అయిపోయింది. దాని ఇంపాక్ట్ మీరు చూస్తున్నారు. ఆ మీటింగ్ జరిగిన 2nd, 3rd week నుంచే స్టార్ట్ అయింది. అండ్ లాంజెవిటీ వేవ్, దాని ఫౌండేషనల్ మీటింగ్ అనుకోండి. ఇది చాలా అతిపెద్ద వేవ్. నెక్స్ట్ అయితే హెల్త్ దీని స్పేస్లో రాబోతున్నారో, యు ఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యువర్ పీపుల్ టు, యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ బిగ్ ఫౌండేషన్ ఇన్ దట్. ఎస్ మ్యామ్, పుష్పలత మ్యామ్. ఇది మన డబ్ల్యూటీడీకి రిలవెంట్ కాని వాళ్ళని కూడా మనీ ఎర్న్ పర్పస్ లో ఉన్న వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేయమంటున్నారా? Yes, ma'am. Anybody? Oh, sorry. Actually, okay. Disclaimer. See, WTD లో ఉండే వాళ్ళు కోసం అసెంట్ కాదు.
ఓకే. 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 నేను అంటే అంటే ఈ జస్ట్ ఈ వావ్ గురించి అసలేం తెలీదు. బట్ ఎర్నింగ్ ఏమి ఫీల్డ్‌లో ఉన్నారు. ఏమి ఏమి తెలియకపోయిన వాళ్ళు కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే. మేము తిరుపతిలో నేను ఒక యాడ్ రన్ చేయబోతున్నాను అనమాట. ఎవరి కోసం అంటే ఎనీబడి లుకింగ్ ఫర్ ఎ గైడెడ్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఆపర్చునిటీ. హుహు. Anybody looking for an income opportunity in the field of wellness space where you don't need to belong to wellness. అక్కడే యు ఆర్ గైడెడ్ అనమాట. దట్స్ కాల్డ్ గైడెడ్ అంటారు. అండ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యువర్ హెల్త్ అండ్ వెల్త్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీకు సెట్ అయిపోయినైతే ఎన్ష్యూర్ దట్ యు ఫిల్ ద ఫార్మ్ అండ్ వీఆర్ ఈవెన్ రన్నింగ్ అన్ యాడ్ బికాస్ we are living in one of the most chaotic conditions outside when it comes to the market. Youngsters graduating out of college without jobs and చాలా మంది జాబ్ సర్చ్ ఉండేవాళ్ళు, జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళు లుకింగ్ ఫర్ అండ్ ఎ సైడ్ హసల్ బికాస్ దే డోంట్ నో, అండ్ హోమ్ మేకర్స్ విత్ లాట్ ఆఫ్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ పొటెన్షియల్ బట్ టైం సరిగ్గా యూటిలైజ్ కావడం లేదు. దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ లైక్ దిస్. సో ఫర్గెట్ అబౌట్ డబ్ల్యూటీడీ, ఫర్గెట్ అబౌట్ వావ్. వావ్ క్లయింట్ ఆల్రెడీ అయింటే వాళ్ళకి కొంచెం ఎడ్జ్ ఉంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలరు వావ్లో మాకు ఒక కెరియర్ కూడా ఉందా అని. క్లయింట్ కాకపోయి అసలు డబ్ల్యూటీడీకి అయితే సంబంధమే లేదు. అందుకే డబ్ల్యూటీడీకి నేను ఏం చెప్పానంటే డబ్ల్యూటీడీ వాళ్ళు దీన్ని మ్యాండేటరీగా రావాలని ఏం లేదు, దానికి సంబంధం లేదు. బట్ మనీ రిలేటెడ్ కాబట్టి ఇఫ్ పీపుల్ వాంట్ టు, ఇందాక చెప్పారు కదా మంత్ ఎండ్ అది ఇది ఇట్లాంటి చేంజెస్ జరగాలంటే యూ నీడ్ టు ప్లే డిఫరెంట్ గేమ్. నేను అసిమెట్రిక్ ఆపర్చునిటీస్ గురించి డిస్కస్ చేసిన, అది మీకు ప్రాక్టికల్గా నేను చూపిస్తాను. కానీ ఒకటే కండిషన్, డోంట్ ఫోర్స్ పీపుల్ దేర్, డోంట్ రిక్వెస్ట్. ఈ టూ ఉండకూడదు అనమాట. మీరు ఎవరిని రిక్వెస్ట్ చేయకూడదు. I don't want anybody sitting there to have closed mind. అదిగో పుష్పలత పిలిచారు కాబట్టి నేను వచ్చాను. పొరపాటున కూడా ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీబడి బికాస్ ఆ సీట్స్ ఆర్ లిమిట్, ఐ మీన్ దే ఆర్ ఇన్ వెరీ హై డిమాండ్. అంటే మహాప్రసాదం లాగా అవకాశం వచ్చింది, మహాప్రసాదం లాగా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు మీరు 10 పీపుల్తో అట్లాంటి వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేస్తే 1 or 2 యూ షుడ్ సెలెక్ట్ అండ్ పుట్ దెమ్ ఇన్. ఓకే. సో గైస్, గీతా మేడం టెస్టిమోనియల్ మనం ఈరోజు ఏం రోజు అనంత్? ఫ్రైడే. ఫ్రైడేనా? ఓకే. ఓకే, టెస్టిమోనియల్ 6 అయిపోయింది సార్. ఏమి షిర్దీకి ఉన్నారు. ఏమది? షిర్దీకి. ఓ మీరు ఇప్పుడు షిర్దీ నుంచి టెస్టిమోనియల్ కోసం, సరే షిర్దీ నుంచి టెస్టిమోనియల్ ఎట్టా, ఇప్పుడు మనకు టైం లేదు కాబట్టి మా అందరికి బ్లెస్సింగ్ కోరుకోండి. షిర్దీ నుంచి ఆల్ ద డబ్ల్యూటీడీ మెంబర్స్ షుడ్ స్టార్ట్ మేనిఫెస్టింగ్ బిగ్ టైమ్ అనేసి. అండ్ 9th అసెంట్, మెనీ పీపుల్స్ లైఫ్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ అని మా తరపున షిర్దీలో ఓకే ఒక ప్రేయర్ ఓపెన్తో కలిపి ఒక ప్రేయర్ చేసేసి సరిపోతుంది. యా. సో ఎనీబడి 9th రిలేటెడ్ ఇంకా యూ హ్యావెంట్ టేకెన్ అవుట్ యువర్ లిస్ట్ ఆర్ యూ హ్యావెంట్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్, స్టార్ట్ డూయింగ్ దట్. ఓకే, కోటేశ్వరి చెప్పండి. సార్ గ్రేట్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ అండి. సార్ నా సైడ్ నుంచి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ 2 years నుంచి దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ డైట్ సార్. ఓకే. సో వాళ్ళకి చెప్పాను, వాళ్ళకి ఐడియా ఉంది, అంటే 2 years నుంచి ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఐడియా ఉంది. సో దానికి ఇప్పుడు ఆపర్చునిటీ ఉంది అని చెప్పినప్పుడు చాలా థ్యాంక్స్ అని చెప్పేసి చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఫామ్ పంపించాను సార్. గుడ్. అలాంటి క్లయింట్స్ చాలా మంది ఉంటారు. చాలా మంది అంటే ఐ నో మెనీ క్లయింట్స్
సార్ మేము కూడా వావ్ యూస్ చేసుకొని ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ అని రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ పీపుల్ థాట్ దిస్ ఈస్ దేర్ ఆపర్చునిటీ. ఎనీ క్లయింట్స్, ఓల్డ్ క్లయింట్స్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. విల్ హ్యావ్ మా డేటాబేస్ వేల మంది ఉంటారు. సో డోంట్ మిస్ అవుట్. ఓకే, యా. సో great folks, all the best. And non-Hyderabad people also. ఇప్పుడు ఇక్కడ some of you are there. I know you said, I have a friend in Hyderabad. I sent the form, spoke to him. They fill the form like that. Anybody not from Hyderabad, think about it. Hyderabad లో చాలా మంది వచ్చి సెటిల్ అయ్యారు. But identifying the right person is very crucial. Okay. Chalo, take care, all the best, and have a great weekend. And special request and responsibility for Geeta madam on behalf of everybody. Shirdilo unnaru. So all the WTD family members manifestations and Ascend launch. Thanks, ma'am. Thank you very much. All the best. Bye.